To third year BSc, sixth semester mathematics students. This is KVR Narasimha, lecturer in mathematics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, East Godavari district, which is affiliated to Adikavi Nana University, Rajahmundry. Today I will explain lesson number 7 of Unit 3, named Interpolation 1 of your 6th semester elective mathematics paper, numerical analysis. That is, I have already completed 6 lessons on this unit. 6 lessons on this unit. 6th lesson regarding very important theorem, that is Newton's advancing difference formula, and few problems based on advancing difference formula also. So what is the Newton's advancing difference formula? So if y is equal to fx be a continuous function of x and x having interval of difference h, delta y of a is equal to y of a plus h minus y of a, delta power n y of a is equal to delta of delta power n minus 1 y of a. Then show that y of a plus nh is equal to y of a plus nc1 into delta y of a plus nc2 into delta square y of a plus etc. plus ncn into delta power n y of a. This is the Newton's advancing difference formula. Once I will explain how the theorem has been proved. That is proof. Y is equal to fx be a continuous function of x. By definition of finite difference operator, delta y of a is equal to y of a plus h minus y of a. This implies y of a plus h is equal to delta y of a plus y of a is equal to y of a plus delta y of a, changing the order. Then this equation can be rearranged as, without changing the originality, y of a plus 1h is equal to y of a plus 1c1 into delta y of a. What is 1c1? 1. What is y of a plus 1h? A plus h is same as y of a plus 1h. Therefore, y of a plus 1h is equal to y of a plus 1c1 into delta y of a. This we call it as equation 3. What is equation 1? Delta y of a is equal to y of a plus h minus y of a. What is equation 2? Delta of delta power n y of a is equal to delta of delta power n minus 1 y of a is equal to delta power n y of a. What is equation 3? Y of a plus 1h is equal to y of a plus 1c1 into delta y of a. Now, by putting n equal to 1 in the original result, y of a plus 1h is equal to y of a plus 1c1 into delta y of a. Therefore, equation 3 and this result are same. Therefore, our theorem is true for n equal to 1. Assume the theorem is also true for n is equal to k, then y of a plus kh is equal to y of a plus kc1 into delta y of a plus kc2 into delta square y of a plus etc. plus kck into
delta power k y of a. Call it as equation 4. Now, put n equal to k plus 1 in LHS of the given result. That is y of a plus k plus 1 h. Y of a plus k plus 1 into h is equal to y of a plus kh plus h is equal to y of a plus kh plus 1h. Using the result 3, we have y of a plus kh plus 1c1 into delta y of a plus kh. Substituting the value of y of a plus kh from equation 4 in this, and then using the binomial coefficient formulas, that is NCR minus 1 plus NCR is equal to NCR minus 1, or NCR plus NCR plus 1 is equal to N plus 1 CR plus 1, like that. So then we get the result y of a plus k plus 1 into h is equal to y of a plus k plus 1 c0 into delta y of a plus k plus 1 c2 into delta square y of a plus etc. plus k plus 1 c k plus 1 delta power k plus 1 y of a. This is the theorem that we have proved in the last class. So this is the Newton's advancing difference formula. In the 6th lesson, I have also explained in determining the entries corresponding to the arguments which are succeeding to the given data can be calculated by extending the table. This is a complication. So that's why this Newton's advancing difference formula can be used without getting any ambiguity. We can get the functional values without any extension of the table. So that is the main advantage of Newton's advancing difference formula. అంటే ఏంటి, ఈ 6th లెసన్లో నేను ఏం చెప్పాను, ఇచ్చినటువంటి టేబుల్ వాల్యూస్ని దాటి ఏదైనా ఎక్స్ వాల్యూకి కరస్పాండింగ్గా వై వాల్యూ కావాలంటే మనం టేబుల్ని ముందుకి ఎక్స్టెన్షన్ చేశాను. ఉదాహరణకి డెల్టా క్యూబ్ వై ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వస్తే, అంటే ఏదో ఒక 2 వాల్యూలకు కాన్స్టెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, తర్వాత ఆ ఇవ్వనటువంటి 3వ వాల్యూ కూడా కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అనుకుని మనం ఆ టేబుల్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేసి ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలో అన్ని వాల్యూస్ కట్టచ్చు. కానీ దట్ ఈజ్ ఎ లెందీ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం. అలా చేయటం వల్ల ఏమంటే చాలా లెందీ ప్రాసెస్. ముందు డెల్టా క్యూబ్ నుంచి డెల్టా స్క్వేర్ కట్టాలి, డెల్టా స్క్వేర్ నుంచి డెల్టా కట్టాలి, డెల్టా నుంచి అప్పుడు వై కట్టాలి. సో అలా మళ్ళీ ప్రతిదానికి కట్టడం అనేటువంటి చాలా కాంప్లికేషను. అంచేత అలాంటి కాంప్లికేషన్ లేకుండా ఏ ఫంక్షన్కి వాల్యూనైనా సరే ఈ అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఉపయోగించి చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, నౌ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ y is equal to fx passing through 0, 1, 1, 4, 2, 13 and 3, 34, where fx is a third degree polynomial. Find fx. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక గ్రాఫు 4 పాయింట్ల నుంచి పోతుంది. ఏమేం పాయింట్స్ అవి? x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, 0, 1, 1, 4, 2, 13, 3, 34. అప్పుడు అది థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామిల్ అయితే ఆ థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామిల్ కట్టండి అని అడుగుతాడు. సొల్యూషన్ గివెన్ y is equal to fx is a third degree polynomial. That means third finite difference is constant. Third finite difference is constant. So what is delta fx? F of x plus h minus f of x. What is h in this problem? What are the values of arguments? 0, 1, 2, 3.
These are the values of arguments. So what is the interval of difference? H is equal to 1. Next, what are the functional values? F of 0 is equal to 1. F of 1 equal to 4. F of 2 equal to 13. F of 3 is equal to 34. These are the entries. So what is the leading element? 1. First entry is called leading element. Next, delta. Now prepare forward difference table. How many columns required? X, fx, delta fx, delta square fx, delta cube fx, because it is a third degree polynomial. So third finite difference is constant. Fourth finite difference is 0. So no need to extend the table from third finite difference onwards. అంటే ఇది ఏంటిది? థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఇచ్చేసిన ప్రాబ్లంలో అయినా 4 వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చాడు. 4 వాల్యూస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి ఫోర్త్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ వరకు కట్టచ్చు. కానీ వాడేమంటున్నాడు? థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అన్నప్పుడు థర్డ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ వరకు కడితే మనకి సరిపోతుంది. సో ఎక్స్ 0, 1, 2, 3 ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూస్ 1, 4, 13, 34. డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి? 4 - 1 3. సెకండ్ వాల్యూ ఏంటి? 13 - 4 9. థర్డ్ వాల్యూ 34 - 13 దట్ ఈజ్ 21. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్? 9 - 3 6. 21 - 9 12. సో డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూలు 6, 12 వచ్చినాయి. డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? ముందు కాలంలో 2 ఉన్నాయి. రెండో వాల్యూ ఏంటి? 12. ముందు వాల్యూ ఏంటి? 6. 12 - 6 6. దట్ ఈస్ డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ఎక్స్. సో డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఇది కూడా 6 వచ్చింది. ఇప్పుడు వైఎక్స్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వేషన్ ఏంటో కట్టమంటున్నారు. అంటే ఎన్ ఉన్న చోట ఎక్స్ రాసుకోవాలి. అడ్వాన్స్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాలో ఎన్ ఉన్న చోట ఎక్స్ రాయాలి. అంటే ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ XC1 ఇంటూ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ XC2 డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ XC3 డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0. ఇంతవరకునే. ఇంకా థర్డ్ డిగ్రీ కాబట్టి 3 వరకునే వెళ్తాము. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ టేబుల్ వేయాలి. ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది టేబుల్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వేషన్ కట్టమన్నాడు. ఈక్వేషన్ అంటే ఎక్స్లో కావాలి, మనకి అంకిల్లో కాదు కావాల్సింది. ఎక్స్లో కావాలి కాబట్టి ఎన్ అన్న చోట ఎక్స్ రాయాలి. ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ XC1 ఇంటూ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ XC2 ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ XC3 ఇంటూ డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ? 1. వాట్ ఆర్ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ? 3. డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ 6. డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ 6. అందుకే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్లో ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. అవే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అడ్వాన్స్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాలో ఆ డయాగనల్గా పైనుంచి కిందకు వచ్చేస్తుంటుంది అన్నమాట. డయాగనల్ ఇంకేం ఐడెంటిఫై చేయగలదు. ఈజీగా పైన వాల్యూసే ఆ అడ్వాన్స్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాలో బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ పక్కన ఉన్న పదాలు అవుతాయి. సో దేర్ ఫోర్ 1 ప్లస్ XC1 అంటే ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే 3 ప్లస్ XC2 అంటే ఎక్స్ ఇంటూ x - 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే 6 ప్లస్ XC3 x ఇంటూ x - 1 ఇంటూ x - 2/3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 ఇంటూ 2. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే x³ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 ఇది మనకి ఆ ఎఫ్ఎక్స్ అనేటువంటి యొక్క ఈక్వేషను. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ సిమిలర్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ఎఫ్ఎక్స్
if x is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, fx is equal to -1, 3, 19, 23, 111, 189. Hence find f of 9. Hence find f of 7. Hence find f of 8. Sorry, f of 8. ఇక్కడ కూడా సిమిలర్గా ముందు ప్రాబ్లం లాంటిదే. ఎఫ్ఎక్స్ కట్టాలి. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్? 0, 1, 2, 3, 4, 5. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్? 1, 5, -1, 3, 19, 23, not 23, 53, 111, 189. What is delta fx? F of x plus h minus fx. What is h? 1. x ఎంత డిఫరెన్స్తో ఉన్నాయి? 1, 1, 1 డిఫరెన్స్తో ఉన్నాయి. సో అంటే h is equal to 1 అయింది. ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి? 3, 3, 6 ఉన్నాయి కాబట్టి 7 కాలమ్స్ వస్తాయి. సో 7 కాలమ్స్లో మనం ఎక్కడ వరకు వెళ్తే కాన్స్టెంట్ ఏందో తర్వాత అన్నీ జీరోలు వచ్చేస్తాయి, వేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా 7 కాలమ్స్ వస్తాయి, కానీ మనం ఎక్కడ కాన్స్టెంట్ సేమ్ కాన్స్టెంట్ అన్ని వాల్యూస్ ఒకే వస్తాయో అక్కడతో టేబుల్ని ఆపేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ వాల్యూ 0, 1, 2, 3, 4, 5. ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ -1, 3, 19, 53, 111, 189. డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూలు వస్తాయి 3 - -1 4, 19 - 3 16, 53 - 19 34, 111 - 53 48, 189 - 111 88. Next delta square fx 15 - 4 13, 34 - 16 18, 58 - 34 24, 88 - 58 30. Next delta cube fx 18 - 12 6, 24 - 18 6, 34 - 24 34 - 20 30 - 24 6. డెల్టా క్యూబ్ వాల్యూలు అన్నీ ఏమైనా 6 6 వచ్చింది కాన్స్టెంట్. అంటే నెక్స్ట్ వాల్యూలు కట్టాల్సిన పని లేదు, సేమ్ కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ కడితే ఏమొస్తాయి? జీరోలు వస్తాయి, కావాలంటే వెళ్ళొచ్చు. ఇంకొక 2 కాలమ్స్ వస్తాయి, ఆ 2 కాలమ్స్ ఏమవుతాయి? జీరోలు అవుతాయి. వాటిని ఉపయోగించడం ఫార్ములాలో ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు. నెక్స్ట్ డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. అంటే అర్థం ఏంటి? ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఏ 4th డిగ్రీ థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 కాన్స్టెంట్. సో ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఏ థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామియల్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ కట్టమన్నాడు ఎఫ్ఎక్స్ ఏంటని. ఎఫ్ఎక్స్ కట్టడానికి అడ్వాన్స్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఉపయోగించాలి. ఏం చెప్పాను? ఎన్న చోట ఎక్స్ రాయాలి. ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఆఫ్ ఏ లేదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ xc1 into delta f of a plus xc2 into delta square f of a plus xc3 into delta cube f of a plus xc4 into delta etc. Depending upon the degree of the polynomial. Third degree కాబట్టి మనం xc3 తోటి చాలు. Now what is a? A is equal to 0. What is f of a? F of 0 is equal to -1. What is delta f of 0? 4. What is delta square f of 0? 13. What is delta cube f of 0? 6. సో వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అడ్వాన్స్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 3x² -1. ఈ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ వాల్యూ రాసుకుంటే మీకు దేనికైనా వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అది దీని ఉపయోగం. ఈక్వేషన్ కట్టడం ఉద్దేశం ఏంటి? ఆ ఎక్స్ ఉన్న చోట 10 రాశారనుకోండి, 10కి వచ్చేస్తుంది.
9 రాశారు 9కి వచ్చేస్తుంది, 20 రాస్తే 20కి వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడికైనా సరే దీన్ని ఉపయోగించి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ దాన్ని ఉపయోగించి F8 కట్టమను. F8 అంటే 8 క్యూబ్ ప్లస్ 3 ఇంటూ 8 స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 725. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Fx ఫర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. దట్ ఈస్ F of 8. F of 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 703, not 723, 703. Next problem. Verify the value of y. 1 minute. Verify the value of y when x is equal to 16 is 920 if y is equal to x power 5 minus x square plus x cube minus x square plus x plus 1 equal to 0. Only 6 values of y corresponding to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay? అంటే given fx is equal to x cube minus x square plus x plus 1. x values 1, 2, 3, 4, 5, 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. x 1 రాస్తే ఒక వాల్యూ, 2 రాస్తే రెండో వాల్యూ, అలా వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఉపయోగించి ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ తయారు చేశాను. చేసిన తర్వాత ఏం చేశాను, దాన్ని ఉపయోగించి వాడు ఏమంటున్నాడు, x = 16కి 930 అవుతుందా కాదో చూడమన్నాడు. ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమైంది, డెల్టా పవర్ 4 డెల్టా క్యూబ్ y ఆఫ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 వచ్చింది. దానిలో ఇప్పుడు f ఆఫ్ 10 కట్టాలి. f ఆఫ్ 10 కదా కట్టమని, f ఆఫ్ 10 కట్టమన్నాడు. f ఆఫ్ 10 ఎలా రాయొచ్చు, ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి 1 ప్లస్ 9 కింద రాస్తాం. 10 అని 1 ప్లస్ 9. హెచ్ ఎంత ఇక్కడ 1. ఆ 9ని ఏం చేయొచ్చు, 1 ఇంటూ 1 కింద 9 ఇంటూ 1 కింద రాయొచ్చు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 9 ఇంటూ 1 ఫార్ములా ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 9c1 ఇంటూ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 9c2 ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 9c3 ఇంటూ డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. తర్వాత రావు, యాక్చువల్గా 9c9 వరకు వెళ్ళాలి, కానీ డెల్టా క్యూబ్ కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా తర్వాత ఎన్ని జీరోస్. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దాని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 920 వచ్చింది. ఇచ్చిన వాల్యూ కూడా 920, ఇది 920 హ్యాస్ బీన్ వెరిఫైడ్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. By constructing forward difference table, find 7th term and the general term of the sequence 0, 0, 2, 8, 12, 20. 6 values ఇచ్చాడు. దీన్ని బట్టి 7th వాల్యూ ఎంత అని కట్టాలి. జనరల్ టర్మ్ అంటే fx అన్నమాట. జనరల్ టర్మ్ fx కట్టాలి. దీనికి ఏం చేస్తాం, x వాల్యూలు ఏం తీసుకున్నాం, 6 వాల్యూలు 1, 2, 3, 4, 5, 6 తీసుకున్నాం. fx వాల్యూలు వాడు ఇచ్చేసాడు 0, 0, 0, 6, 13, 20. దాని ఉపయోగించి డిఫరెన్స్ టేబుల్ తయారు చేసాం. డిఫరెన్స్ టేబుల్ తయారు చేసి
హెచ్ ఎంత ఇక్కడ 1. ఫార్ములా ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇందాక కట్టాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో కట్టినట్టుగా ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఆ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఆ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ ఉన్న చోట 7 రాస్తే వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ F7. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The population of a country is given in the following table. The population of a country is given in the following table. Year population in thousands. 4 years are given. What are the years? What are the 4 years? 1941, 1951, 1961, 1971. Population in thousands lo 350,000, 405,000, 470,000, 554,000. If the population increases at the same rate, what is the population in 2001? అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒక కంట్రీ యొక్క పాపులేషన్ 4 ఇయర్స్ ఇచ్చాడు. ఏమిటా 4 ఇయర్స్? 1941లో 350,000 ఉంది, 1951లో 405,000 ఉంది, 1961లో 478,000 ఉంది, 1971లో 554,000 ఉంది. పాపులేషన్ కనుక ఇంక్రీజ్ అట్ ది సేమ్ రేట్, ఒకే రేట్లో పెరుగుతూ ఉంటే 2001లో పాపులేషన్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. 2001లో పాపులేషన్ ఎంత? సో వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ? ఏ ఎంత? 1941. ఏ ప్లస్ హెచ్ ఎంత? 1951. ఎంత తేడా? 10. అంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. చూడండి, సేమ్ ఇయర్స్ అన్నింటి మధ్య కూడా గ్యాప్ ఎంత ఉంది? 10 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఇచ్చాడు. అంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఎంతవరకు హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అలా చేసాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఏ ఎంత? 1941. మర్చిపోకూడదు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లీడింగ్ టర్మ్ ఏంటి? 350,000. అంటే 350 అని జ్ఞాపకం చివరినంతా అయిన తర్వాత థౌజండ్స్లో చెప్పొచ్చు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్ ఎంత? 405. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 2హెచ్ ఎంత? 475. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 3హెచ్ ఎంత? 554. సో వాట్ ఈస్ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ? ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. అండ్ డెల్టా పవర్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఇప్పుడు డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాడు? 4 వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. అంటే ఎన్నో ఫైనట్ డిఫరెన్స్ వరకు వస్తుంది? 4th ఫైనట్ డిఫరెన్స్ వరకు వస్తుంది. కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, కానీ 3rd వాల్యూస్ 3 వాల్యూసే వస్తాయి మనకి. సో 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 5 కాలమ్స్ వస్తాయి. అది 5 కాలమ్స్ వస్తాయి. సో 405 మైనస్ 352 అంటే 53. 470 మైనస్ 405 68. 554 మైనస్ 473 68. నెక్స్ట్ డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ 68 మైనస్ 53 15. 81 మైనస్ 68 13. 13 మైనస్ 15 మైనస్ 2. ఇప్పుడు ఏ ఏంటని చెప్పాం? 1941. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఏంటి? 352. డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఏంటి? 53. డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఏంటి? 15. డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఏంటి? -2. లేదా వైల్లో కూడా చెప్పొచ్చు. ఏ ఎంత? 1941. వై ఆఫ్ ఏ ఎంత? 352. డెల్టా వై ఆఫ్ ఏ ఎంత? 53. డెల్టా స్క్వేర్ వై ఆఫ్ ఏ ఎంత? 15. డెల్టా క్యూబ్ వై ఆఫ్ ఏ ఎంత? -2. సో
ఇప్పుడు A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1941, H ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, వాల్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఏం కావాలన్నాడు? 1921 కావాలన్నాడు, 2001 కావాలన్నాడు. 2001ని 1941కి ఎంత కలిపితే వస్తుంది అంటే A ప్లస్ NH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2001 అని అడుగుతాడు. A ప్లస్ NH ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఎన్ కట్టుకోవాలి మనం, మనకి A ప్లస్ NH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2001. అందులో A ఎంత? 1941. H ఎంత? 10. అప్పుడు దానిపై N వాల్యూ వస్తుందా? ఆ N వాల్యూ చూడండి. A ప్లస్ NH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2001, 1941 ప్లస్ 8 10s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2001. దేర్ఫోర్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అయింది. లేదా 2001లోంచి 1941 తీసేసి H చేత భాగించాలి. 2000లో 1941 తీసేసి 60, 60/10 అంటే 6. దేర్ఫోర్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. సారీ, ఇందాక 8 అన్నాను, N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అది. నెక్స్ట్ అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? Y ఆఫ్ A ప్లస్ NH ఈజ్ ఈక్వల్ టు Y ఆఫ్ A ప్లస్ NC1 ఇంటూ డెల్టా Y ఆఫ్ A ప్లస్ NC2 ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ Y ఆఫ్ A ప్లస్ NC3 ఇంటూ డెల్టా క్యూబ్ Y ఆఫ్ A ప్లస్ ఎక్సెట్రా NCN ఇంటూ డెల్టా Y ఆఫ్ A. కానీ ఏ డిఫరెన్స్ వరకు ఉంది? థర్డ్, అంటే NC3 వరకు ఉంటే చాలు. దాంట్లో ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Y 2001 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 855,000 మిలియన్, సారీ ప్రాబ్లంలో మిలియన్స్ ఇచ్చాడు, 855 మిలియన్స్ అనమాట. ఓకే, అర్థమైందా ప్రాబ్లం? నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం. గివెన్ ద టేబుల్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15, 20, 25, 30, 35. కింద ఏమిచ్చాడు? 1.03 పవర్ N అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1.03 పవర్ 15 వాల్యూ. ఓకేనా? అంటే 1.558. నెక్స్ట్ 1.03 పవర్ 20, అలాగే 1.03 పవర్ 25, 1.03 పవర్ 30, 1.03 పవర్ 35 వాల్యూస్ అన్నీ ఇచ్చేసాడు. మీరే కట్టకలదు. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, క్యాలిక్యులేటర్ ఉండాలి. దాన్ని బట్టి ఏమడుగుతున్నాడంటే 1.03 పవర్ 50 కట్టి ఇది ఎందుకు అసలు వాల్యూతో డిఫరెన్స్ వచ్చింది అని అడుగుతున్నాడు. అంటే డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట ఈ లెక్కలో. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎక్స్ అనకుండా ఎన్ అన్నాడు. ఎఫ్ఎక్స్కి బదులు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే 1.03 పవర్ ఎన్. వాట్ ఈస్ ద డెల్టా వై ఆఫ్ ఏ? వై ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ వై ఆఫ్ ఏ. డెల్టా పవర్ ఎన్ వై ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఆఫ్ డెల్టా పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 వై ఆఫ్ ఏ. నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాడు మనకి? 1, 2, 3, 4, 5. అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి? 6 కాలమ్స్ వస్తాయి. ఆ 6 కాలమ్స్ ఏంటి? ఎక్స్, వై, డెల్టా వై, డెల్టా స్క్వేర్ వై, డెల్టా క్యూబ్ వై, డెల్టా పవర్ 4y. సరిపోయినాయి 6 కాలమ్స్ను? సరిపోయినాయి. ఆ కాలమ్స్ ఉన్న టేబుల్స్ అన్నీ చేయటం చెప్పాను కదా. సో దాని ప్రకారం డిఫరెన్స్ టేబుల్ చేసాం. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఆ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత 1.03 పవర్ 50తో ఎందుకు డిఫరెన్స్ వచ్చిందని అడిగాడు. ఇక్కడ ప్రాబ్లము నెక్స్ట్ నుంచి కనిపించట్లేదు. సరే చూద్దాం, కట్ అయింది కొంచెం. సరే, అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఇప్పుడు దేనికి అడిగాడు? 1.03 పవర్ 50 అంటే ఏ ఎంత? 15. మనకి దేనికి అడుగుతున్నాడు? 50కి అడుగుతున్నాడు. అంటే ఏ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. ఏ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. అందులో ఏ ఎంత? 15. డిఫరెన్స్ ఎంత? H5 అంటే 15 ప్లస్ n ఇంటూ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. దాంట్లో ఎన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎన్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఎన్ వాల్యూ ఎంత? 7 వచ్చింది. సో ఎన్ వాల్యూ 7 అయిన తర్వాత అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఉపయోగించండి.
అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఉపయోగిస్తే ఫార్ములా ఏంటి? y of a plus nh is equal to y of a plus nc1 అంటే 7c1 into delta y of a plus 7c2 into delta square y of a plus 7c3 into delta cube y of a plus 7c4 into delta power 4 y of a. దాంట్లో వాల్యూస్ అన్నీ టేబుల్లో చెప్పాను. టేబుల్లో పై వాల్యూస్ ఫస్ట్ ప్రతి కాలంలోని మొదటి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బాక్స్ కింద పెట్టుకుని అవే టేబుల్లో వాల్యూస్. బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ పక్కన ఉండే పదాలు చూడండి, నేను అదే బాక్సులు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ బాక్సులో ఉన్నవి వైఏ, డెల్టా వైఏ, డెల్టా స్క్వేర్ వైఏ, డెల్టా క్యూబ్ వైఏ, డెల్టా పవర్ 4 వైఏ. సో దాన్ని అన్నింటినీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఒక వాల్యూ వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది? 4.449 వచ్చింది. కానీ మీరు క్యాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించి 1.03 పవర్ 50 వేస్తే దాని 4.384 వచ్చింది. 4.384తో డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మనకేమో ఎంత వచ్చింది? 4.449 వచ్చింది. అదే పవర్ 50 వేసి క్యాలిక్యులేటర్లో కొడితే 4.384 వచ్చింది. రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. అంటే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ప్రకారం చేస్తే ఒక రకమైన వాల్యూ వచ్చింది, మామూలు క్యాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించి మామూలు మాన్యువల్ మెథడ్ ప్రకారం చేస్తే ఒకటి వచ్చింది. ఎందుకు తేడా వచ్చిందని అడుగుతున్నాడు. మరి మనకి ఈ న్యూటన్ అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాలో కానీ లేకపోతే ఫైనట్ డిఫరెన్స్ కానీ పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్కే ఉపయోగిస్తాను తప్ప ఇదేంటిది ఎలా ఉంది? 1.03 అనేది కాన్స్టెంట్, ఏ పవర్ ఎన్ అంటే ఏ పవర్ ఎక్స్లా ఉందన్నమాట. ఎన్కి బదులు కదా ఎక్స్కి బదులు కదా ఎన్ రాసేయడం చెప్పాను. ఏ పవర్ ఎక్స్లా ఉంది. ఏ పవర్ ఎక్స్ అనేది ఏంటి? ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. కానీ మనకి రాస్తాం కింద, ద వాల్యూ ఎస్టిమేటెడ్ బై అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా అండ్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆర్ డిఫరెంట్ ఓన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ అవర్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ fundamental theorem of finite difference and advancing difference formulas are applicable for polynomial functions, but the given problem is exponential. That's why the difference occurs. అది అంటే ఏంటి? మనకి ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ కానీ న్యూటన్ అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా కానీ కేవలం పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే సూట్ అవుతాయి. కానీ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి? ఏ పవర్ ఎక్స్ లాగా ఉంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఈ పవర్ ఎక్స్, ఏ పవర్ ఎక్స్ ఏమంటారు? ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. సో ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. అందుకే ఈ తేడా వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. One minute. n = 7 వచ్చింది. 1 minute చూడండి. ఇదంతానే ప్రాబ్లము ఉంది. ప్రాబ్లం కట్ అవ్వలేదు. A5A అనదర్ ప్రాబ్లం. ఇది అనదర్ ప్రాబ్లం. టేబుల్ ఇచ్చాడు. ఎక్స్ వాల్యూలు 5, 10, 15, 20, 25, 30. దాని కింద ఏమి ఇచ్చాడంటే సైన్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఎఫ్ఎక్స్కి బదులు సైన్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు. సైన్ ఎక్స్ వాల్యూలు sin 0, sin 5 degrees, sin 10 degrees, sin 15 degrees, sin 20 degrees, sin 25 degrees, sin 30 degrees. sin 30 ఎంత? 1/2. అందుకే 0.5 ఇచ్చాడు లాస్ట్ వాల్యూ. ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ sin 45. sin 40 ఎంత అని అడిగాడు. ఏం చేస్తాను నేను ఉపయోగించి
ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ తయారు చేస్తాం. ఫస్ట్ వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా అలాగా బాక్స్లో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అవి ఏమవుతాయి? వైఏ డెల్టా వైఏ డెల్టా స్క్వేర్ వైఏ డెల్టా క్యూ వైఏ డెల్టా పవర్ 4 వైఏ డెల్టా పవర్ 5 వైఏ. తర్వాత ఏం చేస్తాం? ఎంత కావాలి? వై 40 కావాలని, అంటే ఏ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఈక్వల్ టు 40 అనుకుంటాం. ఏ ఎంత? 5, హెచ్ ఎంత? 5. అప్పుడు ఎన్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఏ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ 5 అంటే 5 ప్లస్ 5n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. 5n ఈక్వల్ టు 35, n ఈక్వల్ టు 35/5 7. ఇక్కడ కూడా n ఈక్వల్ టు 7 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏంటది? y ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్హెచ్ అంటే sin 40 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 7c1 ఇంటూ డెల్టా y ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 7c2 ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ y ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 7c3 ఇంటూ డెల్టా క్యూబ్ y ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 7c4 ఇంటూ డెల్టా పవర్ 4 y ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 7c5 ఇంటూ డెల్టా పవర్ 5 y ఆఫ్ ఏ చేస్తే sin 40 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.6416. So my dear students, I have completed the problems on advancing difference formula. అంటే ఏం చేసాము ఇక్కడ ఇంతవరకును? మనకి అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఉపయోగించి టేబుల్కి లో ఇవ్వనటువంటి తర్వాత వాల్యూస్కి ఉదాహరణ 1941, 51, 61, 71 ఇచ్చాడు. 2001 కట్టాం. అలాగే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు కరోనా వ్యాప్తి చెందుతుంది. సో జూన్ నెలలో ఎంత ఉంది, జూలై నెలలో ఎంత ఉంటుంది, ఆగస్టుకి ఎంత ఉంటుంది అని ఫోర్కాస్ట్ చేసి చెప్తున్నారు కదా. అవన్నీ ఇంటర్పోలేషన్ ద్వారానే చెప్తూ ఉంటారు. దేని నోట్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా. ఇది పాపులేషన్ ప్రొజెక్షన్స్ని, డిసీజెస్ ప్రొజెక్షన్స్ని, ఇన్ఫెక్షన్ ప్రొజెక్షన్స్ని, ఇలాంటి వాటిని చాలా చక్కగా చెప్తుంది. అంటే మనకి ఈ ప్రొజెక్షన్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా పాలినామియల్ షూట్ అవుతాయి. కానీ పాపులేషన్ అనేది ఎక్స్పోనెన్షియల్లో ఉంటుంది. పాపులేషన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అండ్ జామెట్రిక్ రూల్స్ ఫాలో అవుతాయి. అంచేత డిఫరెన్స్ వస్తుంది, లేకపోతే డిఫరెన్స్ రాదు. సో ఎంతవరకు చెప్పుకున్న దాన్ని ఒక్కసారి రివ్యూ చేసి నెక్స్ట్ మనకి 8th క్లాస్కి వెళ్ళిపోతాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు 7th క్లాస్ కదా. దిస్ ఈజ్ లెసన్ నెంబర్ 7. లెసన్ నెంబర్ 7 ఐ థింక్ 1 minute. దిస్ ఈజ్ లెసన్ నెంబర్ 7 రైట్. లెసన్ నెంబర్ 7 ఆఫ్ యూనిట్ 3 ఇంటర్పోలేషన్ 1 ఆఫ్ యువర్ 6th సెమిస్టర్ ఎలెక్టివ్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ న్యూమెరికల్ అనాలిసిస్. అంటే ఈ యూనిట్ 3 మీద ఇది 7వ లెసన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ 8వ లెసన్లోకి మనం వెళ్తాం. 8వ లెసన్ అనేది కొత్త టాపిక్లోకి వెళ్తున్నాం. అండ్ ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న దాన్ని ఒకసారి రివ్యూ చేస్తే అసలు ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాను? డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు delta fx is equal to f of x plus h minus f of x. That is forward difference. ఈ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ మీద మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే డెల్టా స్క్వేర్, మళ్ళీ అప్లై చేస్తే డెల్టాకి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ మనకి వాటి ప్రాపర్టీ చూసాం. డెల్టా యొక్క ప్రాపర్టీస్, ఆ ప్రాపర్టీస్ని బట్టి కొన్ని ప్రాబ్లం చేసాం. తర్వాత ఏం చేశాను? ఇంపార్టెంట్ థియరం చెప్పాను. ఏమిటా థియరము? ఫండమెంటల్ థియరం ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్. ఈ 2 థియరమ్స్లో ఒక థియరం గ్యారంటీగా వస్తుందండి. ఈ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ థియరం ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్, అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాల్లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి గ్యారంటీగా వస్తుంది. సో ఆ థియరమ్స్ ఏంటి? ఫండమెంటల్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎంత ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ nth డిగ్రీ పాలినామియల్
ఈజ్ కాన్స్టెంట్, దాన్ని బట్టి ప్రాబ్లం చేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ని ఉపయోగించి ఎటువంటి ఫార్ములా లేకుండా టేబుల్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి కూడా మనం దేనికైనా కట్టచ్చు. కానీ అది లెందీ ప్రాసెస్. వెరీ నెక్స్ట్ది కడితే కానీ ఆ నెక్స్ట్ అది రాదు. అలా స్కిప్ చేసి కావాలనుకోండి, అప్పుడు అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్. స్కిప్ అంటే సపోజ్ 1 నుంచి 5 వరకు ఇచ్చాడు, 6వది కడితే కానీ 7వది రాదు, 7వది కడితే కానీ 8వది రాదు, టేబుల్ ఎక్స్టెన్షన్. అలా కాకుండా 5వది వరకు ఇచ్చి నాకు 10వది కావాలి, నా మధ్యలో నాకు అవసరం లేదంటే అప్పుడు మన టేబుల్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం చాలా కష్టం. అలాంటి సందర్భాల్లో ఈజీగా చేయడానికి వచ్చిందే న్యూటన్స్ అడ్వాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్, మరి ఎదరకెళ్ళి చెబుతున్నాం, మరి వెనక్కి కావాలంటే అంటే ఉదాహరణకి 1941 నుంచి 1951 వరకు ఇచ్చి 2001 కట్టమంటే కట్టాం. మరి ఎలా కానీ 1854లో ఎంత, 1820లో ఎంత అనేది చెప్పాలంటే మనకున్నది కుదరదు. ఇంకో కొత్త ఆపరేటర్ కావాలి, దాన్నే బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటరు అని చెప్తుంటారు. దట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.